इसलिए वो पैसा भी पड़ा का पड़ा रह गया, वो आपके काम नहीं आया। సార్ ఏం చెప్తున్నంటే నేను రాజకీయాలు చేయడానికి రాలేదు, రాజకీయాలు మాట్లాడడానికి రాలేదు. కానీ గతంలో ఉన్న ప్రభుత్వము ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సంబంధించి విపత్తు సమయంలో ఉపయోగించాల్సిన పైసలను ఎన్ని విపత్తు వచ్చినా ఉపయోగించుకోలేదు, దాన్ని వాడలేదు. అటువంటి సర్కారు ఇంతకుముందు ఉండే, అందుకే ప్రజలందరూ ఇబ్బందులు ఉండాలని చెప్పి అటువంటి పరిస్థితి రాకుండా చూడడానికి సార్ గురించి చెప్తాడు. ఇక్కడ ఏం రాజకీయాల గురించి మాట్లాడతలేము. ఆపదలు ఉన్నప్పుడు అందరం కలిసిమెలిసి రాజకీయాలకు ఖచ్చితంగా రైతులు ఆదుకోవడానికి మాత్రమే వచ్చామని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు. कई योजनाओं का मैंने भी रिकॉर्ड देखा सर, तो 0 खर्चा यहां दिखाया है, 0। तो उसके कारण सेंट्रल फंड फिर जब 0 खर्चा होगा तो मिलता नहीं है। अभी एक परिस्थिति पैदा हुई है। दूसरी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें इतने हैवी लॉस के बाद किसान को फसल का बीमा का लाभ मिलता है, वो आंध्र या वो तेलंगाना में लागू ही नहीं की गई। और इसलिए अब वो योजना भी हमारे पास अभी नहीं जिससे तत्काल हम मदद कर सकें। ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई है। కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు ఏ విధంగా వస్తాయంటే గతంలో ఇచ్చిన నిధులను వాడుకుంటేనే తిరిగి నిధులు వస్తూ ఉంటాయి. కానీ గత సర్కారు కేంద్ర నిధులను వాడుకోలే, ఉన్న నిధులను కూడా డైవర్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేసింది. కాబట్టి కేంద్రం నుంచి నిధులు ద్వారా మీకు లాభం చేయలేకపోయినాం. ఫసల్ బీమా అనేది రైతులు కష్టాల్లో ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు, ఆపద సమయంలో ఉన్నప్పుడు ఫసల్ బీమా ద్వారా మీకు న్యాయం జరిగేది. కానీ గతంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వము ఫసల్ బీమాని ఈ రాష్ట్రంలో, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అమలు చేయడంలో నిర్లక్ష్యం వహించింది, అమలు చేయలేదని. అందుకే రైతులు ఇప్పుడు కష్టాల్లో ఉన్నారు. ఆదుకునే ప్రయత్నం గత ప్రభుత్వం చేయలేదు కాబట్టి వాళ్ళ ఫసల్ బీమాను కూడా గత ప్రభుత్వం ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు, అమలు చేయలేదు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో. అందుకే రైతులు కష్టాల్లో ఉంటున్నారు. ఆదుకునే ప్రయత్నం వాళ్ళు చేయలేదు. కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తానా కూడా చేయనిచ్చే అవకాశం గత ప్రభుత్వం ఇవ్వలేదు. सस्ती लोकप्रियता के लिए फंड डाइवर्ट किए गए, योजनाओं को लागू नहीं किया गया। और सच में मैं कह रहा था अभी हमारे मंत्री साथियों से कि ये तो डिजास्टर बहुत बड़ा है, इसका रास्ता निकालना है। लेकिन पिछली सरकार भी डिजास्टर से कम नहीं थी। पूरे प्रदेश की हालत इतनी खराब कर दी कि कई बार रास्ता निकलने में कठिनाई हो रही है। लेकिन मैं स्टेट गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूं, आपके साथ मिलकर, संजय बंडी जी भी यहाँ पे है, किसानों के लिए हम रास्ता निकालेंगे। कैसे हम रास्ता खोजें ताकि इन योजनाओं का लाभ भी आपको ठीक से मिल पाए और इस संकट के समय केंद्र सरकार भी राज्य सरकार को पूरा सहयोग कर सके। గత ప్రభుత్వము అనేక సంక్షేమ పథకాలు కేంద్రం ఇచ్చినా కూడా ఇక్కడ అమలు చేయలేకపోయింది. ఇచ్చిన వాటిని కూడా డైవర్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేసింది. మేమందరం కూడా ఇంతకుముందు చెప్పింది ఒకటి మర్చిపోయింది. అలా 2 రకాల ఆలోచనలు మేము చేస్తున్నాం. తాత్కాలికంగా మీకు ఏ విధంగా సహకరించాలని చెప్పి, దాంతోపాటు పర్మనెంట్ గా ఇటువంటి ఆపద రాకుండా, ఇటువంటి కష్టాలు రాకుండా ఏ విధంగా దీని సమస్య పరిష్కారం చూపెట్టాలో దాని గురించి ఆలోచిస్తాం. కాబట్టి అందరం కూడా కలిసిమెలిసి దీనికి పరిష్కారం ఏ విధంగా కూడా చూస్తాం. తప్పకుండా సహకరించడానికి మీరు వచ్చాం, తప్పకుండా సహకరిస్తాం అందరం కలిసి కూడా. हम केंद्र सरकार की योजनाओं को भी कैसे, किस रूप में और क्या व्यवस्था करके लाभ दे सकते हैं, चर्चा करके प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लेकर उस दिशा में भी बढ़ेंगे। खेतों में जो रेत आ गई उसको हटाने के लिए कृषि विकास योजना और बाकी योजनाओं का कैसे लाभ दिया जा सकता है राज्य को, उसके बारे में भी हम विचार करेंगे। और सर, आपने जो मेमोरेंडम सौंपा है, अभी यह तात्कालिक नुकसान है। आप भी पूरी स्टेट गवर्नमेंट जो डैमेज हुआ है उसका आकलन कर रही है और केंद्रीय टीम भी आके यहाँ पूरे नुकसान का जायजा लेगी। और उसके बाद केंद्र सरकार राज्य सरकार को हर आवश्यक सहायता करेगी। प्राइमरीली तो राज्य सरकार को करना है, लेकिन केंद्र आपको पूरा सहयोग करेगी ताकि मेरे किसान भाइयों को इस संकट के पार ले जा सकें, उनकी आंखों में आंसू ना आए। मैं फिर आपको आश्वस्त करने आया हूं, पीएम स्वयं चिंतित है, वो भी आपके साथ खड़े हैं, केंद्र सरकार भी आपके साथ खड़ी है और हम आपको इस संकट के पार निकालकर राज्य सरकार के साथ ले जाएंगे। इसलिए आंखों में आंसू मत लाइए। नुकसान हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है, सामान का हुआ है, मवेशी का हुआ है, आजीविका के साधन चले गए, लेकिन फिर भी इस संकट के पार ले जाएंगे। आप चिंता मत कीजिएगा। हर संभव प्रयत्न हम लोग मिलकर करेंगे ताकि हमारा किसान इस संकट से निकले और अगली फसल के लिए भी। अभी संकट यही है, नेक्स्ट क्रॉप के लिए खाद चाहिए, बीज चाहिए, बाकी व्यवस्था चाहिए। तुरंत जो कर्जा देना है उसके लिए
कुछ ना कुछ रिलीफ चाहिए ताकि अभी न देना पड़े, उसको कैसे रीशेड्यूल्ड करना है उसके बारे में भी चर्चा करके रास्ता निकालेंगे। इसलिए मैं आया हूं और आप चिंता मत कीजिए, हम रास्ता निकाल के आपको इस संकट से बचाएंगे। फसल खराब हुई है, जिंदगी खराब नहीं होने देंगे। రైతులు ఎవరు కూడా కంటనీరు పెట్టుకోదు. నరేంద్ర మోడీ గారు తప్పకుండా మీకు సహాయం చేయడానికే, మిమ్మల్ని ఆదుకోవడానికే, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సహకరించడానికే మమ్మల్ని పంపించడం జరిగింది. కాబట్టి ఇక్కడ మీరు కేవలం పంట మాత్రమే వేది, దాని గురించి ఏ విధంగా తిరిగి మళ్ళీ పంట వేసుకోవాలో దానికి దారి చూపెడదాం. ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు కూడా ఈ ఆపద సమయంలో ఏ పథకం మీకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుందో దాని గురించి కూడా మేము ఆలోచిస్తాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా నివేదికలు ఇస్తుంది, కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా నివేదికలు ఇస్తారు. రెండు సరి చేసుకొని తప్పకుండా ఏ విధంగా న్యాయం చేయాలో మీకు న్యాయం చేసే విధంగా మేము ప్రయత్నం చేస్తాం. ఎక్కడ రైతులు ఇబ్బంది పడద్దు, బాధపడద్దు, కంటనీరు పెట్టుకోవద్దు. నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం తప్పకుండా మీకు ఆదుకోవడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం కలిసి మీకు సహకరించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. మీరు దాన్ని ఏ ఇబ్బంది పడదని చెప్పి వారు చెప్తా ఉన్నారు. केंद्र सरकार की तरफ से संजय पंडित जी लगातार यहाँ नजर रखेंगे ही, और राज्य सरकार के सभी साथी यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ के बाद मैं फील्ड में भी देखने कुछ खेतों को जाऊंगा और उसके बाद हैदराबाद जाके वहां हम राज्य सरकार के साथ उनके साथ भी मीटिंग करेंगे और रास्ता निकालने का काम करेंगे। హైదరాబాద్ పోయి కూడా ఇక్కడ ముగ్గురు మంత్రివర్యులు ఉన్నారు, గౌరవ డిప్యూటీ సీఎం గారు ఉన్నారు. అందరం కలిసి కూడా ఇవాళ ఇక్కడ చూస్తాం, అన్ని విషయాలు చూస్తాం. ఇక్కడ ఎంత నష్టం జరిగింది కూడా అన్ని పరిశీలించడం జరిగింది. హైదరాబాద్ వెళ్ళి కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇతర అధికారులతో కూడా ఈరోజు సాయంత్రం చర్చిస్తున్నాం. అన్ని విషయాలు పరిశీలించి తప్పకుండా ఏ విధంగా న్యాయం చేయాలో తప్పకుండా మాట్లాడి మీకు సహాయం చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం. किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा जैसी है, उसी ढंग से हम काम करने की कोशिश करेंगे। రైతులకు సహాయం చేయడం అంటే దేవుని పూజ చేసినట్టే. Thank you very much, Mantri Mahoday. Thank you very much. Your assurances and everything.